هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، تمام انبیاء کا امام آخری ہے، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں سے جس نے ہے کلمہ پڑھایا، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں سے جس نے ہے کلمہ پڑھایا، اذان نمازیں اسی پہ ملی ہے، دیا جس نے ہم کو نظام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، تمام انبیاء کا امام آخری ہے۔ آپ کے ساتھ ڈیوٹی کرتے رہے، باقی چیزیں چلتی رہی، وہ تو ڈپارٹمنٹ میں چلتا ہی رہتا ہے، جس کے مقدر میں جتنی چیز ہے وہ گزرتی ہے، لیکن ایک بہت ہی اچھا وقت گزار کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کے لیے آگے والی آسانیاں فرمائے، کیونکہ یہ تھوڑے بیمار ہیں، آگے ان کو صحت سلامتی والا معاملہ فرمائے، ان کو سلامت رکھے، ان کا خاندان، ان کے بھائی بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا الحمدللہ یہاں سے 10-11 سال سے قرآن سنا رہا ہے، تو ان کے گھر ہر دفعہ مستورات کا بندوبست ہوتا تھا، مستورات جتنی بھی نماز اور تراویح کا بندوبست ان کے گھر ہوتا تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، وہ بھی جو چیزیں یہ کرتے تھے، اللہ کی ذات اس کو قبول فرمائے اور ان کی نجات کا اور ان کے والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ان کے حق میں ایک ہی ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جو وقت گزارا اس دوران ہمارا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، انسان ہے، کمزور ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن امید ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا وقت نہیں گزرا، محلے میں بھی اچھا وقت گزرا، ہمارے ساتھ تو بہت ہی اچھا گزرا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے وہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے، جب سب کا وقت آخری ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب عزت مآب ریاض احمد بسال صاحب سے، فارمر SSP اسلام آباد پولیس، کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس پر رونق تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بڑا خوشی کا دن ہے کہ جان محمد صاحب آپ آج اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، تو یہ بڑا مبارک دن ہے ان کے لیے، اور میرا ایک بڑا طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1991 یا 2 سے نا ہم ایک ساتھ اکٹھا ہماری سروس شروع ہوئی ہے۔ میں تو ان کو بڑا سمجھتا تھا، یہ ریٹائرمنٹ پہ پتہ چلتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو کچھ ایسے دوست بھائی ہوتے ہیں محکمے کے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، پھر جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے تب بس پتہ چلتا ہے۔ جان محمد صاحب، حاجی صاحب نے صحیح فرمایا، بڑا ان کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہے، بڑے دھیمے مزاج اور بڑے ہی مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی بات زیادتی کی کرے بھی تو یہ خاموشی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیتے تھے کہ جس سے کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد۔ اس کے علاوہ محکمانہ ذمہ داریاں بھی انہوں نے بڑے ہی احسن طریقے سے انجام دی۔
اور ان کا اخلاق جو ہے وہ بھی بڑا اچھا تھا. الحمدللہ کوئی انہوں نے دوران سروس کوئی ایسی ان سے کوئی اس طرح کا کوئی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جس سے کوئی محکمے کی بدنامی کا باعث بنے یا ان کی آپ نے بدنامی کا باعث بنے. ان کی جو محکمانہ جو ذمہ داریوں پہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ باقی کی زندگی سے تندرستی اور سلامتی والی عطا فرمائے. تو یہ خالی درویش صفت یہ ابھی سب تھے. اور یہ ایک اور بھی ان کا وصف تھا. اب بڑی پرانی بات ہے جب میں بریج ورکشاپ جیل میں ایز اے شفٹ انچارج تھا تو یہ وہاں پہ بیج انچارج. اس وقت مجھے یاد ہے کہ بڑا ہی اچھا ہمارا ایک ایسے گروپ تھا, بڑا اچھے اپنے ڈیوٹی کی اپنی ذمہ داری نبھائی. ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ہنسی کا بھی جو ہے نا وہ بھی اہتمام رکھتے تھے. تو یہ اکثر بڑے لطیفے سناتے تھے اور میں گزارش کروں گا اسٹیج سیکرٹری صاحب سے بھی کہ جان محمد صاحب بھی جب آئیں تو وہ ایک لطیفہ یہ سناتے تھے. تو وہ اگر یہ سنائیں تو مجھے ایک تو پرانی یاد تازہ ہو جائے گی. تو وہ جو دعوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا وہ شاید ان کو یاد ہے یا نہیں, تو وہ میری درخواست ہے کہ یہ ضرور سنائیں اور وہ بڑا امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے. تو آخر میں دعائیں آپ سب کے لیے بھی ان کے لیے ریکٹ ہوں گے. اب پھر سے جو تم نے کہا گر کہا الوداع تو الوداع. اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری محمد اظہرم صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس رونق تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اضافہ فرمائیں. جناب ایس پی صاحبان, السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج جان محمد صاحب کی الوداعی ریٹائرمنٹ پارٹی ہے, تو اس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے جان محمد صاحب کا, کیونکہ یہ میرے ہم عمر بھی ہیں اور تقریباً اب بہت ساری جگہوں پہ اکٹھے کام کرتے تھے. انتہائی شریف نفس, ایماندار اور ڈیوٹی فل آفیسر تھے. تو محکمے میں ان کے جانے کی وجہ سے خلا تو پیدا ہوگا, لیکن یہ ایک قانون بھی ہے, دستور بھی ہے, عمر کی ایک حد مقرر ہے, وہاں جانا ہوتا ہے. تو مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہ خیر خیریت سے ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو آئندہ بھی خوش و خرم رکھے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. اب میں ملتمس ہوں, تالیاں دے مار دے یار. اب میں ملتمس ہوں اس رونق تقریب کے دولہا صاحب جناب جان محمد ایس آئی صاحب کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اضافہ فرمائیں. پکڑ کے بابا کو کھڑا کر دیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سعادت احترام میرے مرشد, میرے بہت ہی شفیق افیسر جناب محترم مار کوثر عباس صاحب, سپریڈنٹ ریلوے پولیس راول پنڈی, جناب محترم ریاض احمد بسال صاحب ایس ایس پی اسلام آباد پولیس, حاجی صغیر احمد صاحب آفس سپریڈنٹ, جناب محترم پی آئی صاحب شاہد خان صاحب,
जुमला तमाम अफसरान और तमाम दोस्तों अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि मैं आप सब लोगों को खराज तहसीन किस तरह पेश करूँ। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा के लिए अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। महकमा रेलवे पुलिस में मेरी तकरीबन 40 साल 4 महीने सर्विस गुजरी है। इसमें अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो या किसी किस्म की हो गई हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। और मैं ये आप सब से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरा पैगाम तमाम डिवीज़न में पहुँचा दें। अगर किसी को मेरे ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। उसके अलावा महकमे में उतार चढ़ाव भी बड़े आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, साबित कदम रहें और अल्लाह का दामन हमेशा मजबूती से पकड़ें और दुआओं के साथ लोगों की दुआएं लें, घर वालों की जिनके वालिदैन इस दुनिया में ज़िंदा है। मेरी दुआ अल्लाह ताला उनको हज़ारों साल लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वो अपने वालिदैन के लिए बस जो हो सकता है वो करें। इसके अलावा मैं आखिर में फिर जनाब मेहमान खसूसी मार कौसर अब्बास साहब, जनाब चौधरी रियाज अहमद साल साहब, PI साहब, OS साहब, तमाम हजरात, चौधरी अजरम साहब, जितने भी हैं सब हजरात बैठे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको खुशम खुरम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अब मैं मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माब जनाब कौसर अब्बास साहब, सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे पुलिस से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब SP साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मसरूफियत के बावजूद जान मोहम्मद साहब की अलविदाई पार्टी में आप लोगों ने शिरकत की। ये मेरे लिए और जान मोहम्मद साहब के लिए बड़ा बहस इफ्तिखार है। तो जान मोहम्मद साहब से मेरा तल्लक, मेरी सलाम दुआ 2013 में हुई। उस वक़्त मैं इंस्पेक्टर था और लाहौर से ट्रांसफ़र होके मैं रावलपिंडी डिवीज़न आया। तो जान मोहम्मद साहब जनूबी पंजाब के वस्ती पंजाब से इनका तल्लक है और मेरा भी वस्ती पंजाब जनूबी पंजाब के दरमियान मतलब मेरा भी बेसिक ज़िला है डिस्ट्रिक्ट जंग। तो डिस्ट्रिक्ट जंग, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, मियाँ चन्नू, शोरकोट, इसका कल्चर, इसकी सकाफत, इसका रहन सहन मिलता जुलता। तो वाक़ियत के बाद फिर मैं उस वक़्त में सदर दफ्तर में थे, SP ऑफिस में थे, तो मैं इनके पास आता जाता था। तो उस वक़्त भी इनको बड़ा दीनी लगाव था, मज़हब से प्यार था, इस्लाम से प्यार था। तो मैं इनसे बातें सुनता था, इनसे किस्से भी सुनता था, दीनी किस्से। तो जान मोहम्मद साहब सिर्फ नाम जान मोहम्मद साहब नहीं है, ये एक रेलवे पुलिस का बेहतरीन चैप्टर है और चैप्टर रहेगा। जो भी SP सबान इनको जानते थे या DSP सबान जानते थे कि इसकी फ़र्क क्या है, इसका स्टेटस क्या है, जिस सीट भी वो लगाते थे ना, तो इसने कभी भी अपने कप्तान को, अपने सीनियर अफसर को चक्कर कभी नहीं किया, धोखा कभी नहीं किया, बस सीधा सीधा काम किया है। शरीयत की रोशनी में इसने काम किया है। तो इत्तेफाक से फिर मैं इधर SP बन के आ गया। तो मेरे इधर SP आने पे उससे पहले ये LPR जा चुके थे, इनको को हेल्थ इशू थे। दोबारा ये रेलवे पुलिस रावलपिंडी डिवीज़न की एक वो कहते हैं ना कि एक बरकत वाला नाम है, नाम रहेगा। इस नाम से
मतलब हर बंदे का ड्यूटी तो सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, बाकी भी करते हैं, लेकिन जो इनकी ड्यूटी का एक नज़रिया था, ड्यूटी का एक रिवाज था, ये अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। रिटायरमेंट हर किसी ने होना है, जो मुलाजिम हुआ उसने रिटायर होना है, ठीक है। और ये बड़ा मतलब अल्लाह पाक का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, इनको भी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिटायर हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में बात पेंशन लायबिलिटी सारा कुछ करेंगे। तो मेरी दुआ ये है कि जान मोहम्मद साहब एक नेक हस्ती है, नेक इंसान है। अल्लाह पाक इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए हमेशा आसानियाँ बनाए और हमें भी इनके काम को देखकर इनके जो दीनी काम है ना उसका हमें तकरीर करने की तौफीक दे। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियों का असबाब बनाए। तो चौधरी मोहम्मद अजरम जो महीना 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, तो रिटायरमेंट के बाद चौधरी साहब ने तकलीफ़ नहीं की एसपी को मिलने की। तो ये जो मैंने स्टेज पे बुलवाया ना, ये मैंने बुलवाया है। मुझे गुस्सा था, मैंने गुस्सा इस तरह निकाला कि चौधरी साहब को स्टेज पे बुलाया। तो बहरहाल पहली दफ़ा वो स्टेज पे आए हैं, तो इतनी हमें उम्मीद नहीं थी, तो अच्छा बोल गए हैं। अल्लाह पाक उनके बरम रखे चौधरी साहब। तो बाकी सब लोग आप जो हैं जान उमर साहब के लिए, महकमे के लिए दुआ गो रहें। और अब आखिर में मैं रियाज अहमद बुसाल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के जान मोहम्मद साहब से और रेलवे पुलिस से तल्लक निभाने के लिए वो आज तशरीफ़ लाए हैं। तो ये बड़ी अच्छी आदत है। चौधरी अजरम साहब की रिटायरमेंट में भी तशरीफ़ लाए थे, तो इस तरह मुलाकात हो जाती है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। रियाज अहमद बुसाल से मेरा तल्लक कोई तकरीबन 35 साल पहले, जब ये सब इंस्पेक्टर थे, मैं सब इंस्पेक्टर था, फिर इंस्पेक्टर बने, फिर मैं बना, और एक बहुत बड़ा गहरा तल्लक है रियाज अहमद बुसाल साहब से। मैं उनके लिए भी दुआ करूँ और फैमिली के लिए भी दुआ करूँ। अल्लाह पाक इनके लिए हम सब के लिए आसानियाँ रखें और अच्छे काम करने के लिए। जी बिल्कुल सर, जान मोहम्मद सरमाया इफ्तिखार रहे हैं। कभी मुश्किल ये दिन होगा, कभी मुश्किल ये रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। अब जो सिलसिला तहाइफ का वो शुरू हुआ चाहता है कि जान मोहम्मद साहब एसआई साहब को वो तो 1 मिनट पीछे एक हो के आए ना, एक बारी बारी एक हो गए। अहमद 1 मिनट रुक जा बेटा, उस्मान आ गया। बस वो खुद बना लो ना, एक बंदा इधर ही खड़े हो। 1 मिनट अहमद, अब्दुल्ला 1 मिनट। अहमद एक मिनट तुम बेटा तुम्हें पिक बनाते ये हार हैं, ये बनाए ना बाद में चल जा बना ले।